कर रहे सी भाई गुरमीत सिंह जी के कोलों कि धन गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी कमाई है उसनों सिद्ध स्वीकार कर रहे हैं कि सतगुरु पातशाह जी तुहाडी जिहड़ी कमाई है वो धन है। इस वास्ते जदों अचल बटाले दे विच सिद्ध गोष्ठ हुई है उस तो बाद करतारपुर दे विच सतगुरु पातशाह जी ने इस बाणी नूं लिपिबद्ध किया। इसे तरह ही जदों असी सिद्ध गोष्ठ के उत्ते विचार करते हाँ, सिद्ध का अर्थ है कि जिहड़ी चीज़ नूं असी सिद्ध कर लिया है, जिहड़ी चीज़ पक चुकी। अगर सिद्ध शब्द नूं असी होर सरल ढंग दे नाल देखीए कि जिस तरह साडे कोल कणक पई है उस कणक नूं पहलां असी चक्की ते जा करके पिसाउंदे, फिर उस आटे नूं लिया करके गुनदे हाँ, फिर उस दियां रोटियां वेलदे हाँ, अग दे उत्ते पकाउंदे हाँ। जदों वो रोटी पक जाती है असी की कहंदे हाँ कि ये रोटी पक गई है, अर्थात ये सिद्ध हो गई। अर्थात जिहड़ी चीज़ किसी प्रक्रिया के द्वारा गुजरदियां होइयां पक जावे, परिपक्व हो जावे, उसनूं असी कहंदे हाँ सिद्ध। जिन्हां ने उस परम पिता परमात्मा की आराधना की है, उस परमेश्वर की सेवा शुश्रूषा की है, क्योंकि साडे बहुत सारे विद्वानां ने सिद्ध गोष्ठ शब्द की विचार करदियां उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख नूं सिद्ध दसिया है कि वह परम पिता परमात्मा सिद्ध है। अगर असीं उन्हां लोकां दी इस विचार नूं मन लईए कि परम पिता परमात्मा सिद्ध है, तां इत्थे प्रश्न खड़ा हुंदा है कि सिद्ध होण तो पहलां वो परमात्मा की असिद्ध सी? कि वो परमात्मा पक्या होया नहीं सी? कि उस परमेश्वर नूं पकाउणा पिया? क्योंकि गुरबाणी दा सिद्धांत सानूं कहंदा है, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोई। जिहड़ा वो परम पिता परमात्मा अकाल पुरख है वो किसी का स्थापित किया होया नहीं है। जिस तरह असीं संसार दे विच देखते हाँ कि किसी स्थान के उत्ते कोई महान शख्सियत चलाना कर जाती है, उसकी जगह ते किसी दूसरे व्यक्ति नूं थाप दिता जाता है, नियुक्त कर दिता जाता है। कीता ना होए वो परमात्मा किसी का पैदा किया होया नहीं। क्योंकि असीं रोजाना जाप करते हाँ सै भंग, वो परम पिता परमात्मा स्वै प्रकाश है, किसी के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं हुंदा, वो सुते प्रकाश है। अगर असीं उन्हां लोकां दी ये विचार मन लईए, इत्थे सिद्ध शब्द का अर्थ उस परमेश्वर दे विच कर दईए, तां इत्थे अनेक प्रकार दीयां परेशानियां खड़ियां हो जांदियां हन, अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि उस परमेश्वर नूं पकाउणा पिया, कि उस परमेश्वर नूं सिद्ध करना पिया। इस वास्ते इत्थे सिद्ध शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो परमात्मा नहीं। सिद्ध शब्द का अर्थ यह है कि जिन्हां लोकां ने उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की आराधना की है, उस परमेश्वर नूं प्राप्ति के साधन कीते हन, उन्हां नूं जो उस परम पिता परमात्मा वालों कुछ बख्शिशां प्राप्त होईयां हन, उन्हां बख्शिशां जिन्हां दे कोल हन उन्हां नूं आपां सिद्ध कहंदे। जिस तरह असीं अपने घर दे विच परिवार दे विच देख लईए कि कोई व्यक्ति साडे घर दे विच रह करके, साडे आश्रम दे विच रह करके, साडे गुरु घर दे विच रह करके अगर सेवा करदा है, उसकी सेवा दे उत्तों प्रसन्न हो करके जो साडा मन करदा है असीं उसनूं वो वस्तु दे दिंदे हाँ कि भाई आ वस्तु तैनूं असीं खुश हो करके दिंदे। किसी व्यक्ति दे कोल कोई साधन नहीं है, असीं साधन दे दिंदे हाँ। किसी व्यक्ति दे कोल कोई रहण नूं जगह नहीं है, उसनूं मकान दे दिंदे हाँ। अर्थात जिहड़ियां संसार दीयां सुख सुविधावां साडे कोल संपत्तियां हन, उन्हां दे विचों जो साडा मन करदा है वो असीं खुश हो करके उस व्यक्ति नूं दे दिंदे हाँ। वो व्यक्ति प्राप्त कर लैंदा है, उस वस्तु नूं वो प्राप्त करके उस दे उत्ते उसदा अधिकार हो जांदा है। इसे तरह ही जिन्हां लोकां ने उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख की आराधना की है, बंदगी की है, जिन्हां ने उस परमेश्वर के मार्ग ते चलना कीता है,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਿਮਾ ਗਣਿਮਾ ਲਗਮਾ ਆਦਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਗੋਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੋਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਰਥਾਤ ਗੋ ਨਾਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ।
ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੁਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ